In this video lecture, we are going to learn about UPS. This is the last topic from the chapter number 5, power supplies. Here, UPS, you might be heard about the UPS. Whenever there is a interruption in power supply or cut off the power supply, UPS comes into the action, who protect our data, who serves a role of input power supply for various loads. The full form of UPS is an uninterrupted power source or uninterruptible power supply. This is an electrical device which gives emergency power to various loads when there is a power failure. UPS fluctuates from an emergency power system, and that it will deliver a safely input power by providing energy which is stored in their batteries and supercapacitor. The runtime of a battery for most of the UPS is relatively very short, but enough to start a standby power source. So we can call the UPS as a standby power source, because whenever there is a power failure, the hero comes in the picture, which we call the UPS, who gives the power to various load, who actually protect our data, who serves the role of power supplies for various roles by giving the instantaneous power, instantly power and emergency power to the load, which is actually stored in their batteries and supercapacitors. The main purpose of UPS is to provide a protection to the equipments like computers, electrical equipment and the data centers where there is a power disturb. This devices keeps a computer running for a few minutes after a power disruption and protect the data in the computer. We might be experience these things that whenever there is a power failure, a UPS will start automatically and it saves our data. In present days, there are various types of the UPS with software compatibility, which gives or which enable us to automobile backup in case there is no power disturbance when you are away from the computer. Now we will see the role of UPS. Actually, what does the UPS do? When there is any failure in mains power source, the UPS will supply the power for short time. This is the prime role of UPS. In Marathi, UPS कशासाठी वापरला जातो? UPSचं काम काय? जेव्हा जेव्हा पॉवर फेल्युअर होते तेव्हा आपल्याला पॉवर देण्याचं काम कोण करतं आहे? काही काळासाठी तरी राहू दे, पण कोण करतं? तर हे UPS करतं. UPSचं फुल फॉर्म काय सांगितलं? अनइंटरप्टेबल पॉवर सोर्स किंवा अनइंटरप्टेबल पॉवर सप्लाय. हा पॉवर सप्लाय देण्याचं तर काम करतो जेव्हा की मेन्स ऑफ असतो, मेन्स बंद झालेला असतो. इन ॲडिशन टू दॅट, त्याच्याच ॲडिशनमध्ये असं म्हणूया, it can also be able to correct some general power problems related to utility services in varying degrees. काही युटिलिटी म्हणजे वापरामधले जे काही प्रॉब्लेम्स असतील छोटे मोठे, तर तो हाही करतो. स्विचिंग होणं, त्याचं ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन नेचर हे ॲडव्हान्टेजेस देतं. द प्रॉब्लेम्स दॅट कॅन बी करेक्टेड आर व्होल्टेज स्पाइक. इनपुटमध्ये जे काही कमी जास्तपणा असेल व्होल्टेजमध्ये, तो करेक्ट करण्याचं काम हा UPS करतो. काही नॉईज असतील, काही रिडक्शन इनपुट व्होल्टेजेस असतील, काही हार्मोनिक डिस्टोर्शन्स असतील किंवा ज्याच्यामुळे इन्स्टॅबिलिटी येते किंवा फ्रिक्वेन्सी चेंजेस असतील, काही स्मॉलर फ्रिक्वेन्सी चेंज असतील, हे प्रॉब्लेमसुद्धा तो रिझॉल्व करतो. अगेन टाईप्स काय आहेत बाबा? तर टाईप्स जनरली ब्रॉडली दोनच म्हणूया, ऑनलाईन UPS आणि सेकंड इज ऑफलाईन UPS. अगेन देर आर सम मोर types which includes standby online hybrid mode, standby ferro, delta conversion online. We are going to focus only on the online UPS and offline UPS category because these two are mentioned in our syllabus. Okay, so we will first see offline UPS. What mean by offline UPS and block diagram of offline UPS. Offline, the name itself indicates or name itself gives the meaning that
offline when there is power disturbances. This UPS is also called standby UPS. Standby जेव्हा मेन्स ऑफ असतो तेव्हा जो काम करतो त्याला ऑफलाईन असं म्हणायचं. ठीक आहे, याचंच दुसरं नाव आपण स्टँड बाय UPS असं सुद्धा म्हणूया. विच कॅन गिव्स ओनली द मोस्ट बेसिक फीचर. हिअर द प्रायमरी सोर्स इज फिल्टर्ड AC मेन्स. आता जेव्हाही AC दिला जातो तेव्हा त्याला काय करावं लागतं, किंवा ब्लॉक डायग्राम ऑफ UPSमध्ये असं दाखवलं गेलं आहे. लेट्स सी द पॉवर डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ओव्हर हिअर. हिअर मेन्स इज गिवन, ही डॉटेड लाईन दाखवलेली आहे. डॉटेड म्हणजे डायरेक्टली कनेक्टेड नाही. जेव्हा हा मेन्स बंद असतो तेव्हा कामामध्ये येणार. AC टू DC हे काम कोणी करतं तर रेक्टिफायर करतो. मग आपल्याला माहिती आहे रेक्टिफायरचं आउटपुट हे पल्सेटिंग DC. त्याच्यामधले अनवॉन्टेड AC रिपल काढण्यासाठी परत आपल्याला फिल्टरची पण गरज असते. नाव दिस फिल्टर और रेक्टिफाईड आउटपुट इज गिवन टू द बॅटरी. बॅटरी चार्ज होईल त्याच्यावरती. अगेन द बॅटरीमधलं व्होल्टेजेस किंवा बॅटरीमधली पॉवर परत आपल्याला ACमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायची आहे, कारण आपला मेन्स काय देतो तर AC देतो. आणि इनबिल्ट जे काही पॉवर सप्लाय सिस्टम आहे, DC पॉवर सप्लाय सिस्टम आहे, ते त्याला DCमध्ये कन्वर्ट करून घेते. ओके, ठीक. तर मग आपण असं म्हणूया, जसं की दाखवलं आहे तसं, इट इज रेक्टिफाईड अँड फिल्टर्ड AC. ओके, हां. आता हा सॉलिड पाथ दाखवला आहे. सॉलिड पाथ म्हणजे काय, हे डायरेक्ट लाईन. या डायरेक्ट लाईनमध्ये हे मेन्स म्हणजे 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज AC मेन्स, जो की कुणाला दिला आहे ह्या पहिल्या ब्लॉकला. पहिला ब्लॉक काय आहे, सर्ज सप्रेसर. सप्रेसर म्हणजे कमी करणं, सर्जेस म्हणजे काय, फ्लक्च्युएशन्स, ज्याला तुम्ही रफली असं म्हणू शकता व्होल्टेज व्हेरिएशन्स किंवा करंट व्हेरिएशन्स इन द मेन्स लाईन. इनपुट लाईनमध्ये जे काही व्होल्टेजमधले व्हेरिएशन्स आहेत, जे काही सर्जेस आहेत, जे स्पाइक्स आहेत, अनवॉन्टेड म्हणा किंवा सडन राईज आणि सडन फॉल जो काही आहे तो कमी करण्याचं, त्याला मिनिमाइज करण्याचं, त्याला सप्रेस करण्याचं काम हा सर्ज सप्रेसर करत असतो. मेन्स डायरेक्टली कोणाला अप्लाय केला तर सर्ज सप्रेसरला. आणि डॉटेड लाईनमध्ये जेव्हा हा मेन लाईन ऑफ असेल तेव्हा कोणाला दिला जात असेल किंवा कोणाबरोबर कनेक्ट केला जात असेल तर रेक्टिफायर बरोबर. वी विल सी वन बाय वन बाय दिस पॉईंट्स. When the power breakage occurs, the transfer switch will select the backup source. जेव्हा आपण असं म्हणू, हा वरचा जो भाग आहे ना, मेन्स, सर्ज सप्रेसर, फिल्टर, ट्रान्सफर स्विच आणि लोड. लोड म्हणजे आता आपली, आपण अगदी जनरली बोलूया, एखादा बल्ब आपल्या घरातला, कम्प्युटर म्हणा तुमचा सगळ्यात बेस्ट इथे. ठीक आहे. तर जेव्हा मेन्स ऑन असेल तेव्हा सप्लाय कसा होत असेल, मेन्सकडनं ह्या सप्रेसरला, सप्रेसर करून तो फिल्टर्ड आउट केला जाईल आणि स्मूथन रेग्युलेटर, स्मूथन DC जो आहे तो कुणाला जातो ट्रान्सफर स्विचकडं. आणि स्विचचं तुम्ही बघत असाल, हा पोल नेहमीच कुणाला आहे, लोडला आहे. म्हणजे कम्प्युटर ऑन आहे आणि ते स्मूथली चाललं आहे. बट व्हॅन देअर इज अ फेल्युअर, जेव्हा हे सगळे ब्लॉक्स म्हणजे मेन्सकडनं काही मिळत नाही आहे व्होल्टेज, तेव्हा काय होत असेल, तेव्हा कसं काम करायचं. आता तेव्हा हा ऑफलाईन UPS कामामध्ये येतो. Thus, we can clearly see that the standby system will start working only when there is any failure in mains. आता जसं बोललो त्याप्रमाणे जेव्हा केव्हा मेन्समध्ये प्रॉब्लेम येईल, मेन्स ऑफ होईल, तेव्हाच UPS किंवा ऑफलाईन UPS ॲक्शनमध्ये येईल. इन दिस सिस्टम द AC व्होल्टेज इज फर्स्ट, जसं की पहिले बोलले होते. मग जेव्हाही आपला UPS कामामध्ये येईल तेव्हा सगळ्यात पहिलं कोण काम करतो तर रेक्टिफायर काम करतो. रेक्टिफायरचं काम काय आहे माहिती आहे आपल्याला, पल्सेटिंग DC प्रोव्हाइड करणं आउट ऑफ AC मेन्सकडनं. फर्स्ट रेक्टिफाईड अँड स्टोर्ड इन अ स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड बॅटरी विच इज कनेक्टेड टू द रेक्टिफायर. वी कॅन क्लिअरली सीन ओव्हर हिअर, means dottedly connected. Why this dotted line? Because when this mains get off, then and then only the offline UPS comes into the action. This thing shown by the dotted line. It means it's connected to the rectifier. Rectifier circuit is connected to the battery, where there is a storage of power. When power breakage occurs, this DC voltage is converted to AC voltage by means of power inverter. पॉवर इन्व्हर्टरचा रोल काय, बॅटरीमधलं जे काही DC व्होल्टेज आहे त्याला परत ACमध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम हा करतो. अँड देन इट इज ट्रान्सफर टू द लोड विच इज कनेक्टेड अक्रॉस. ठीक आहे, ओके. दिस इज द लीस्ट एक्सपेन्सिव्ह UPS सिस्टम.
याला कमी पैसे लागतात. इट प्रोव्हाइड सर्च प्रोटेक्शन इन ॲडिशन टू द बॅकअप. हे बॅकअप द्यायचं तर काम करतंच, पण काही जसं सर्च म्हणलं होतं, जसं की चेंजेस कमी जास्तपणा व्होल्टेजमधला ते सुद्धा स्मूथन करण्याचं काम हा UPS करतो. द ट्रान्सफर टाईम, ट्रान्सफर म्हणजे हा स्विच जो आहे तो मेन्सला कनेक्ट करणं आणि ॲट द सेम टाईम इन्व्हर्टरला कनेक्ट करणं. ही क्विक ॲक्शन ज्या टाईम पिरियडमध्ये होत असेल तो किती आहे तर 25 milliseconds, विच इज क्वाईट स्मॉल, विच कॅन बी रिलेटेड टू द टाईम टेकन बाय द UPS सिस्टम टू डिटेक्ट द युटिलिटी व्होल्टेज. लोडला किती व्होल्टेज लागणार आहे ते डिटेक्ट करण्यासाठी, दॅट इज लॉस्ट. ब्लॅक डायग्राम दाखवली आहे इथं. बिलो म्हणायच्या ऐवजी आपण असं म्हणूया की अबाव ही डायग्राम आहे फिगर 1. ओके, नाव वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑनलाइन UPS हियर. Okay, so if you're talking about the online UPS, it is opposite term, that is offline. Whenever there is means of, then तेव्हा आणि तेव्हाच जो UPS आपल्याला स्टँड बाय मोडमध्ये वापरला जातो, ज्याला आपण बॅकअप असं म्हणू, तो ऑफलाईन झाला. आता ऑनलाईन म्हणजे कायमच ऑन असलेला असं म्हणूया, किंवा लाईन्स मेन्स जेव्हा ऑन असेल तेव्हा सुद्धा काम करतो, त्याला ऑनलाईन UPS म्हणू. मग काय, या टाईपमध्ये अ डबल कन्व्हर्जन मेथड इज यूज्ड. इथे एकदाच कन्व्हर्जन झालं का, रेक्टिफायर झालं, फिल्टर झालं आणि परत कन्व्हर्जन झालं. ठीक आहे, जो की इन्व्हर्टर करत होता असं आपण म्हणू. तर याच्यामध्ये मात्र 2 वेळा आलं होतं. फर्स्ट, AC इनपुट इज कन्वर्टेड इंटू DC बाय रेक्टिफाइंग प्रोसेस फॉर द स्टोरिंग इट इंटू द रिचार्जेबल बॅटरी ॲज लाईक सेम इन द ऑफलाईन. This DC is converted into the AC by the process of inversion and given to the load or the equipment which is connected as a load. This type of a UPS is used where electrical isolation is mandatory. Mandatory म्हणजे compulsory, अत्यावश्यक जेव्हा असतं. आयसोलेशन म्हणजे इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन, कंपार्टमेंट सेपरेशन दूर दूर असणं गरजेचं आहे. ते जवळ असतील शॉर्टिंग होईल म्हणून त्यांना दूर ठेवण्याचं जिथं पर्पज आहे त्या ठिकाणी हे वापरले जातं. दिस सिस्टम इज bit more costly. Yes, of course, online UPS are more costly than the offline UPS due to the design of constantly running converters and cooling system. म्हणजे याचं प्राईस कशामुळे जास्त आहे तर त्याचं मेजर रिजन काय आहे, मोठं कारण काय आहे तर याच्यामध्ये कूलिंग सिस्टम वापरली जाते आणि याच्यामध्ये डबल कन्व्हर्जन आहे, त्याच्यामुळं रनिंग कन्व्हर्टर्स असतात आणि हे कायम ऑन असतं म्हणून पॉवर कन्झम्पशनसुद्धा या टाईपच्या UPSमध्ये जास्त असतं. सो दॅट्स वाय कायम रनिंग राहणं, कूलिंग सिस्टम प्रोव्हाइड करणं, त्यानुसार त्याचं स्ट्रक्चर बिल्डअप करणं, यासाठी म्हणून कॉस्ट जास्त आहे. हिअर द रेक्टिफायर विच इज पॉवर्ड विथ अ नॉर्मल AC करंट इज डायरेक्टली ड्रिवन टू द इन्व्हर्टर. आता मेन्स डिरेक्टली कनेक्ट केलेला आहे रेक्टिफायर आणि रेक्टिफायर डिरेक्टली कनेक्ट केलेला आहे इन्व्हर्टरला. ठीक आहे, हां, आणि या दोघांच्या मध्ये स्टोरेज एलिमेंट म्हणून बॅटरी टाकलेली. ओके, अँड वन मोर थिंग इज ओव्हर हिअर. मेन्सला आणखीन एक डिव्हाइस कनेक्ट केला आहे स्टॅटिक बायपास नावाचा. याचा काय रोल आहे हे आपण बघूया. हेन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल कन्व्हर्जन UPS. द ब्लॉक डायग्राम इज ॲज लाईक दिस. The major blocks are rectifier, battery, inverter and static supply. When there is any power failure, the rectifier have no role. Rectifier चा रोल नाही आहे बाबा, जसं की पहिल्यामध्ये होत होतं. As like this one इथं नाही आहे. का नाही आहे ते पण एक रिझन. No role in the circuit and the steady power stored in the battery which is connected to the inverter. बॅटरीमध्ये जी पॉवर आहे, आता इथे ती काही डॉटेड नाही आहे, हा पिक्चरमध्ये येईल, हा ऑफ झाल्यानंतर येईल, असं काही नाही आहे. जेव्हा ही पॉवर ऑफ झाली तर डायरेक्टली बॅटरीमध्ये जी स्टोअर पॉवर आहे ती इन्व्हर्टरला मिळते. तिला रेक्टिफायरपासून किंवा मेन्सकडून पहिले रेक्टिफायरला येईल, रेक्टिफायर करून बॅटरीला जाईल, मग बॅटरीकडनं इन्व्हर्टरला जाईल, असं नाही आहे. तर बॅटरीमध्ये कंटिन्युअस बॅटरी चार्जिंग होत राहते. मेन्स कारण कंटिन्युअसली लावलेलं आहे, तर बॅटरीमधली पॉवर डायरेक्टली इन्व्हर्टरला मिळते. ओके, which connected to the inverter is given to a load by means of a transfer switch standby. ओके, लोडला ते डायरेक्टली, कारण इन्व्हर्टर डायरेक्टली इतर स्विचची पण लावलेलं नाही आहे, स्टॅटिक बायपास स्विच आहे, हा लावून झाला, कनेक्ट केलेला आहे बाबा. म्हणजे डायरेक्टली पाथ तुम्ही असं म्हणू शकता, बॅटरी टू इन्व्हर्टर, इन्व्हर्टर टू लोड.
Once the power is restored, the rectifier begins to charge the battery. जेव्हा ही पॉवर दिली जाते मग ह्या रेक्टिफायरचं काम काय तर ह्याला पॉवर कुणाला द्यायची आहे, बॅटरीला चार्जिंग होण्यासाठी. ओके. टू प्रिव्हेंट द बॅटरीज फ्रॉम ओव्हरहीटिंग ड्यू टू हाय पॉवर रेक्टिफायर द चार्जिंग करंट इज लिमिटेड. ओव्हरहीट होऊ नये, ते कंटिन्युअस ऑपरेशन असल्यामुळं त्याला एक्सेस यूजमुळं त्याच्यावरती एजिंग इफेक्ट होऊ नये बाबा, किंवा त्याच्यात डॅमेज होऊ नये, याच्यासाठी त्याच्यामधून पास होणाऱ्या करंटची लिमिट करून जाते. ड्युरिंग द मेन पॉवर ब्रेकडाऊन धिस UPS सिस्टम ऑपरेट्स विथ झिरो ट्रान्सफर टाईम. ऑफलाईनमध्ये काहीतरी वेळ लागतो, जसं की तुम्ही टिक असा आवाज ऐकता, ते स्विच ट्रान्सफर होत असतं. तर ऑनलाईनमध्ये तसंही होत नाही, काहीच वेळ लागत नाही. 25 मिलीसेकंड्स इतका सुद्धा वेळ लागत नाही. विदिन द झिरो टाईम have come into the action. The reason is that backup source act as a primary source and not the main AC input. कारण का हा AC इनपुट सारखा बिहेव नाही करत, तर हा बॅकअप सोर्स म्हणून वापरला जातो. बट द प्रेझेन्स ऑफ इर्नस्ट करंट और इनबिल्ट करंट अँड लार्ज लोड सेटअप, द करंट दॅट कॅन बी रिझल्ट इन ट्रान्सफर टाईम ऑफ अबाउट 4 to 5 मिलीसेकंड इन दिस सिस्टम. जरी आपण थेरॉटिकली म्हणत असतो झिरो टाईम ट्रान्सफर टाईम लागतो, बट प्रॅक्टिकली इट रिक्वायर्स सम टाईम दॅट इज 4 to 5 मिलीसेकंड्स इन सच काइंड ऑफ अ सिस्टम, बिकॉज करंट लिमिटेशन आहे. आणि लोड जर लार्ज मॅग्निट्यूडचा लोड असेल तर त्याच्याबरोबर कम्पॅटेबिलिटी करायची, त्याच्यामध्ये करंट सेटअप करायचा, तर तुम्हाला काही ट्रान्सफर टाईम लागणार आहे. ओके. हे दोन आपले मेन टाईप्स होते. तिसरा किंवा नंतरचे भरपूर टाईप्स आहेत. लाईन इंटरॅक्टिव्ह, जसे पूर्वी आपण मेजर केले होते त्याला असं म्हणू शकतो, त्याच्या पण ब्लॉक डायग्राम्स वगैरे आहेत. ठीक आहे. सगळ्यात लास्टचं जे आपलं मेन पॉईंट होता तो आहे UPS ॲप्लिकेशन. इफ समवन इज मोर इंटरेस्टेड फॉर सच कॅटेगरी दॅट इज अ लाईन इंटरॅक्टिव्ह UPS, फॉर दोज पीपल here is some lines, or I would like to read out. For small businesses and departmental stores and waves, the line interactive UPS is used. This is more or less same as that of an offline UPS. The difference is that in addition to tap charging transformer, one more additional block is there. Voltage regulation is done by the tap changing transformer by changing the tap depending upon the input voltage. टॅपिंग ट्रान्सफॉर्मर जसं आपण सेंटर टॅप रेक्टिफायरमध्ये वापरला होता, सेम फिनॉमिनॉन इथे सुद्धा वापरला जात आहे. त्याची ब्लॉक डायग्राम अँड ब्लॉक टू ब्लॉक एक्सप्लेनेशन. ओके. देन द लास्ट अँड मोर इम्पॉर्टंट पॉईंट इज UPS ॲप्लिकेशन. व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन, वाय वी आर गोइंग टू यूज UPS. ॲप्लिकेशन ऑफ UPS आर इन्क्लूड ॲज डाटा सेंटर्स. कुठे वापरले जातात तर डाटा सेंटर्समध्ये. ऑफकोर्स कशामुळे वापरले जातात, रोल काय, UPSमुळे आपला डाटा काय राहतो, सिक्युअर राहतो, प्रोटेक्टेड राहतो. जरी लाईट गेली तरी आपली व्हॉलेटाईल मेमरी व्हॅनिश करून टाकतो डाटा. बट ड्यू टू UPS आपण तो सर्व करू शकतो, त्याला स्टोअर करून ठेवू शकतो काही काळासाठी तरी. इंडस्ट्रियल यूजमध्ये वापरले जातात, येस, कारण त्यांच्याकडे नंबर ऑफ कम्प्युटर्स असतात, सेटअप्स असतात, सर्व्हर्स असतात, त्यांनासुद्धा डाटा सिक्युरिटीची गरज असते. टेलिकम्युनिकेशन फील्डमध्ये येस, बिकॉज दे आर कस्टमर सर्व्हिसेस आणि रेग्युलर बेसिस सर्व्हिसेसमध्ये आहेत. हॉस्पिटल, येस, 24 hour रनिंग सेंटर्स आर देअर, सो दे ऑल्सो नीड UPS फॉर सच काइंड ऑफ अन क्रिटिकल इक्विपमेंट लाईक any व्हेंटिलेटर्स एक्सेट्राज. बँक्स अँड इन्शुरन्स, येस, बँकांमध्ये सुद्धा वापरलं जातं, बिकॉज तिथला सुद्धा डाटा, तिथे सुद्धा वापरली जाणारी सर्व्हर्स वगैरे डाटा सिक्युरिटी पाहिजे आणि कंटिन्यू रनिंग ॲप्लिकेशन्स असतात, म्हणून UPS बॅकअप पाहिजेच पाहिजे. सम स्पेशल प्रोजेक्ट और इव्हेंट, हां बघतो आपण आजकाल प्रत्येक ठिकाणी आपण मेन्सवरती डिपेंड राहत नाही. कधीही लोडशेडिंगचा वगैरे सिनारिओ असेल, बॅड वेदरिंग प्रिकॉशन्स असतील तर आपण UPS प्रेफर करतो. थँक्यू.